آخر میں جو ہے آپ کے شہر میں جن کے قدموں میں بیٹھے ہیں خواجہ غلام محمد حسین سرکار دوسرے دعاؤں سے ایک وقت میں یہاں پر حاضری ہو رہی ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ حضور بابا صاحب کے شہر میں آقا سرکار کی بدل سری کر رہا ہوں. انہوں نے کا لکھا ہوا کلام بڑا خوبصورت ہے. کلام سبھی کو آتا ہے. اپنے مرشد کو سامنے رکھتے ہوئے دل کا حال سنانا ہے. میرا دل کہتا ہے کہ آج جو محفل ہے اس پہ سرکار دو عالم اس کی خاص نظر جو کیفیات بتا رہے ہیں، جو چہرے بتا رہے ہیں، جو روحانی بتا رہے ہیں، دل کی بات سرکار کی بارگاہ میں کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ آیا میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے خدا کے دی کا نا خدا خدا کے دی کا نا خدا ہر ابتدا کرا کہ امتحان حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے کرے جو ہم سے کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے یہ پنج تلگی انجمن کا پانچواں چراغ ہے حسن کا پہلا ہم سفر حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا فضل امام تیسرا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے کرو کہ گھر مخالف حسین کی یہاں وہ حشر ہوگا حشر میں جہاں بھی چھپنے جاؤ گے جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں بھی بچ نہ پاؤ گے ہر جگہ تیرا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے وہ جس نے باندھ کر جلا دیا بجھا دیا زمین کو جس نے عرش بلند مرتبہ دیا وہ جس نے کائنات کا نظام یا بدل دیا کیسے معجزہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے
بادشاہ حسین ہے ہدایت حسین پہ عمل کرو حسینیوں رہیں گے ہم بہشت میں یہی کرو حسینیوں قبول ہوگی ہر دعا قبول ہوگی ہر دعا کسی سے کیوں کرے بلا ہمارا بادشاہ حسین ہے ہاں حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے کوئی نبی دین کی بنا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے امداد کن امداد کن اسرن جو غم آزاد کن امداد کن امداد کن اسرن جو غم آزاد کن در دینوں دنیا شاد کن در دینوں دنیا شاد کن یا غوث آزاد دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں دیا تیرے ہاتھ میں دیا تیرے ہاتھ میں لاج کیا غوث آزاد امداد کن امداد کن اسرن جو غم آزاد کن در دینوں دنیا شاد کن در دینوں دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن پاسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا پاسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا بچاؤ سے آزم بچاؤ سے آزم امداد کن امداد کن اسرن جو غم آزاد کن در دینوں دنیا شاد کن در دینوں دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن کیلا کا پیلا دا ہے رب تو عالم کیلا کا پیلا دا ہے رب
سے آزم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن کہے کیسے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کیسے جا کر حسن اپنے دل کی سونے کون تیرے سوا سے آزاد امداد کن امداد کن حسرت جو آزاد کن تینوں دنیا شاد کر تینوں دنیا شاد کر یا غوث دستگیر بجلی کہنی اڑ اندر کہنی شاہ شمسالدین مرشد کامل ولی نامور آپ سرکار عرب کے نور ہیں آپ سرکار عرب کے نور ہیں کرراد کے تیج گر ہے در کرراد کے تیج گر اس حبیب بے نوا کی التجا اس حبیب بے نوا کی التجا حقول بارگاہ معتبر حقول بارگاہ معتبر شاہ شمس الدین میاں قطب بیت ہے مرشد کامل ولی نامور اکرم بھائی راستہ نعرہ تحقیق نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ علماء سنت حضرت مولانا شریف ہو چکے میاں صاحب کی جانے کو خوش آمدید کہتے ہیں خواجہ غلام فرید خواجہ غلام فرید زبدہ سازی غلام فرید کوٹ میں
فیض کا دریا زبیر احمد کی چوکھٹ پر ہے جاری فیض کا دریا زبیر احمد کی چوکھٹ پر ہے جاری فیض کا دریا زبیر احمد کی چوکھٹ پر رہے کیوں کوئی بھی تشنا زبیر احمد کی چوکھٹ پر رہے کیوں کوئی بھی تشنا زبیر احمد کی چوکھٹ پر خدا کی بار پر ملتی ہے آقا کی محبت بھی بھلا کیا نہیں ملتا زبیر احمد کی چوکھٹ پر بھلا کیا نہیں ملتا زبیر احمد کی چوکھٹ پر محمد مصطفیٰ کا در بھی ملتا ہے اسی در سے مدینے کا کھلا رضا زبیر احمد کی چوکھٹ پر مدینے کا کھلا رضا زبیر احمد کی چوکھٹ پر یہ دل ہر کے کی نسبت ہے صدقہ صدقہ زبیر احمد کی چوکھٹ پر صدقہ صدقہ زبیر احمد کی چوکھٹ پر اگر انمول ہونا ہو پھر اس در بک جاؤ منافق یہ سودا زبیر احمد کی چوکھٹ پر منافق یہ سودا زبیر احمد کی چوکھٹ پر میرے مرشد ہے اب اللہ پیا پیر کامل ہے میرے مرشد ہے اب اللہ پیا پیر کامل ہے میرے مرشد ہے اب اللہ پیا پیر کامل ہے سے فیض ہے بڑھتا زبیر احمد کی چوکھٹ پر سے فیض ہے بڑھتا زبیر احمد کی چوکھٹ پر تو چمکا کسی در سے بلا تاخیر ملتمس حضرت علامہ مولانا مفتی خضر اسلام نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ سے کہ وہ آئیں اپنے روحانی عرفانی بیان سے ہمارے قلوب کو گرمائیں حضرت علامہ مولانا مفتی خضر اسلام نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ الحمدللہ رب العالمین
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب القدر صاحب مسند صدارت حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحب ولایت محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید عبداللہ میاں شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے بائیں جانب محترم سید طلحہ شاہ صاحب اور شاہ صاحب کے پہلو میں موجود سید زین شاہ صاحب اور سرزمین حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ سرزمین خواجہ صاحب پر تشریف فرما میرے یاران طریقت و مسلک، میں شکر گزار ہوں حضرت قبلہ شاہ صاحب کا کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر آج مجھے حکم دیا اور کوٹ
پیٹھن میں پہلی مرتبہ آج میں آپ کے توسل سے یہاں حاضر ہوا. مجھے کچھ سننے میں تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی. عاطف میاں مجھے ظاہر پیر محل بتا رہے تھے، کچھ ایسا ہوا، اور طلا میاں مجھے ظاہر پیر بتا رہے تھے، تو میرے سننے میں تھوڑا سا وہ مغالطہ ہوا. تو ہم پیر محل اتر گئے اصل میں. تو پھر طلا میاں سے رابطہ ہوا، انہوں نے بتایا کہ نہیں، پیر محل نہیں، ظاہر پیر اتر رہا تھا. تو میں جہاں تھا وہاں سے یہاں کچھ 4 گھنٹے کی تقریباً مسافت تھی. جب میں وہاں اترا تو چونکہ آنا اللہ والوں کے پاس تھا اور اللہ والوں کی بستی میں آنا تھا، تو آپ یقین کریں کہ رستے سمٹ گئے. اور میں نے کوئی غالباً 2.25 گھنٹے میں شاید مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ رستہ طے کیا. میں نے دل میں کہا کہ اب جن کی طرف جا رہے ہیں وہ خود ہی رستے سمیٹیں. تو پھر آپ نے نظر عنایت فرمائی اور رستہ سمٹ گیا اور میں حاضر ہو گیا. میں نے جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیا مبارکہ قرآن کریم والفرقان الحمید کی آیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی شان میں جو ارشاد فرمایا ہے، اپنے ان بندوں کا مقام جو منصب ولایت پر فائز کیے ہیں، ان کا مقام جن لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وہ لفظ یہ ہیں: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن سن کے بندہ بغیر ترجمہ سمجھے بھی کہہ سکتا ہے سبحان اللہ. تو اس لیے میں نے قرآن پڑھا ہے اور آپ نے قرآن سنا ہے، میں پھر پڑھتا ہوں. یہ تو آیت بیان ہی ولیوں کی شان کر رہی ہے، تو میں پھر پڑھتا ہوں اور آپ پھر قرآن سنیں گے، اور میں آپ کی داد کا سبحان اللہ کی صورت میں جو آپ مجھے داد دیں گے اس کا منتظر رہوں گا. کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی قرآن سن کے بھی سبحان اللہ نہ کہے اور پھر قرآن بھی ولیوں کی شان میں سن کے سبحان اللہ نہ کہے. لہذا میں پھر پڑھتا ہوں. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اس علاقے کا جو مزاج ہے اور اس علاقے کی جو طبیعت ہے، میں اس کے مطابق بھی چاہوں گا کہ پڑھ دوں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ترجمہ فرمایا کہ خبردار، کیا فرمایا؟ خبردار. اللہم صلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, वली दरबार ख्वाजा गुलाम फरीद, ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा साहब दावत बरकातुहू आलिया पिंडाल में जलवा फरोज हो चुके हैं। पीर सैयद अब्दुल्ला ज़ुबैर शाह जिलानी की जानिब से इनको खुशामदीद कहते हैं, इंतज़ामिया की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ इस्माइल शाह साहब भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। बत्ती बत्ती फूल फूल बत्ती बत्ती फूल फूल बत्ती बत्ती फूल फूल। तशरीफ रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। क्योंकि मैंने अर्ज किया कि मैं पहली मर्तबा आज क्योंकि मैंने अर्ज किया था कि मैं आज पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ सरजमीन कोट मिठन में, और मेरी खुशनसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हाजिरी का शर्फ हज़रत क़िबला पीर सैयद अब्दुल्ला मियां शाह साहब की तवस्सुल से हासिल हुआ है। और स्टेज पर भी ये डबल खुशनसीबी हो गई कि हज़रत क़िबला रावल मोइनुद्दीन कुरेजा दामत बरकातुहू आलिया भी तशरीफ़ ले आए, शाह साहब भी तशरीफ़ ले आए। तो मैं अपनी बात को चूँकि शुरू कर चुका था और आप हज़रात की समातों की नज़र मैंने कुरान की हिकाया मुबारका आपकी समातों की नज़र की और उसका शर्फ हासिल किया। मैं फिर आयत तिलावत करता हूँ और फिर अपने मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जमा खबरदार जो अल्लाह के दोस्त हैं उन्हें गम भी कोई नहीं, उन्हें खौफ भी कोई नहीं। अब मैं आप हज़रात से एक दो सवाल करूंगा, फिर मेरा मौजू समझने में आपको आसानी होगी और समझाने में मुझे आसानी होगी। और उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हज़रात कोशिश करें कि अपने अपने मोबाइल फ़ोन की बेल अगर ऑफ कर लें तो इस पर मैं आपका शुक्र गुजार रहूँगा, ताकि दौरान गुफ्तगू मुझे भी डिस्टर्बेंस ना हो, आपको भी डिस्टर्बेंस ना हो, महफिल के वैसे भी आदाब नहीं। अब ज़रा आप गौर करें कि खबरदार तो वहाँ किया जाता है जहाँ कोई ख़तरा हो। खबरदार तो वहाँ किया जाता है जहाँ कोई खतरा हो। अल्लाह खबरदार फरमा रहा है यहाँ पर वलियों के जिक्र से पहले, तो खबरदार तो खतरे की जगह किया जाता है। मेरे दोस्तों, हमारी जितनी जिंदगी गुजरी है मैंने तो ये अपनी जिंदगी में देखा है, और जितना इल्म कोई थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उस इल्म के जरिए मैंने यही पढ़ा, और जितनी किताबें आज तक हमने खंगाली हमने तो हर किताब में यही देखा और यही पढ़ा कि वलियों की बारगाह में खतरा तो कोई नहीं होता, अलबत्ता खतरा इनकी बारगाह में आने से टल जरूर जाता है। मैंने तो आज तक ये पढ़ा है कि यहाँ खतरा कोई नहीं, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ खतरा टलता जरूर है। तो आपको हैरानी नहीं हुई कि जहाँ खतरा होता है खबरदार वहाँ किया जाता है, जहाँ खतरा टल रहा है रब वहाँ खबरदार कर रहा है। अल्लाह खबरदार।
متنبع کیا جا رہا ہے. تو سوال تو ہے کہ یہاں تو خطرہ ٹلتا ہے اور یقین ہو تو اتنا ٹلتا ہے کہ صرف دنیا میں نہیں ٹلتا، ان کے وسیلے سے تو خطرہ قبر میں بھی ٹل جاتا ہے. اور پھر صرف قبر میں نہیں ٹلتا، یقین ہو تو ان حضرات کے وسیلے سے تو خطرہ حشر میں بھی ٹل جاتا ہے. تو یار جس بارگاہ میں خطرہ اتنا ٹل رہا ہو، اگر ایک لفظ کہوں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر تو شاید بہت آسانی سے سمجھ جائیں، ویسے خطرہ ہی ہوتا ہے، لیکن ولی کی بارگاہ وہ ہے جہاں خطرہ خود خطرے میں ہوتا ہے. ولی کی بارگاہ وہ ہے جہاں خطرہ خود خطرے میں ہوتا ہے. ویسے مشکل بندے کو خطرے میں ڈالتی ہے، ولی وہ ہے جو مشکل کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو جو ایسی بارگاہ ہو وہاں رب کا خبردار. تو دیکھو ہم تو بندے ہیں اللہ کے، ہاتھ جوڑ کے عرضی کر سکتے ہیں یا اللہ یہاں تو خطرہ ٹلتا ہے، یہاں خبردار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں تو خطرے ختم ہو رہے ہیں، یہاں خبردار کیوں کیا جا رہا ہے؟ ذکر اولیاء بعد میں شروع ہوا، خبردار پہلے کیا. خبردار پہلے کیا. اب حضرت بھی بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہی کے بارے میں نے اپنے استاذ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب سے سنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ دربار سے نکلے اور باہر کوئی مجذوب بیٹھا ہوا تھا. تو مجذوب بیٹھا ہوا تھا تو اس نے حضرت کو دیکھ کے پوچھا، اصلی والا مجذوب تھا، بریانی والا نہیں تھا، اصلی والا مجذوب تھا. تو حضرت کو دیکھ کے پوچھا کہ سائیں عید ہو سی کڑا، عید ہو سی کڑا. اگر میں کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے بھی کر جاؤں تو پٹھان اگر کتنا بھی بول جائے تو کافی سمجھے گا، تو آپ کی بولی میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو مان لو. عید ہو سی کڑا. تو آپ نے فرمایا یار مل سی جڑا. اچھا مجذوب کا سوال بھی دیکھو، میں نے کہا کمال کا مجذوب تھا، پتہ تھا کون سی بات کس سے پوچھنی ہے. تو جو اولیاء ہوتے ہیں ان سے جڑے ہوئے مجذوب بھی دیکھو کیسے ہوتے ہیں. عید اسی کڑا، آپ نے فرمایا یار من سی جڑا. مجذوب نے اگلا سوال کیا، حضرات مشائخ بیٹھے ہیں، قبلہ شاہ صاحب میں کتابوں میں ڈھونڈتا تو یہ جواب مجھے کتابوں میں نہیں مل سکتا. اگلا سوال بڑا کمال کا، عید اسی کڑا کا یار من سی جڑا کا یار من سی کڑا. اب یار مل سی کڑا کا کیا جواب ہے بھائی؟ میرے خیال میں کتابوں میں ڈھونڈتا تو جواب نہ ملتا، لیکن سامنے جس ہستی سے سوال ہو رہا ہے انہوں نے جواب دیا، کمال ہی کر دیا. کہ عید اسی کڑا کا یار مل سی جڑا کا یار مل سی کڑا. آپ نے فرمایا میں مک سی جڑا. آئے آئے آئے. اب میں مکسی میں دو چیزیں، میں مکسی میں دو چیزیں، ایک تو میں مکسی یعنی غرور بیٹے، ایک میں مکسی یعنی جان دو پھر جان دیکھو. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اور جو پہلا ہے نا میں مکسی، اس میں کے بارے میں بابا بلے شاہ نے کہا پھلا دا تم اتر بڑا کہ کٹ دریا وچ پھر رج کے نہا. مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. آپ یقین کریں میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، مولوی جو ہے نا مولوی
मौलवी का गुरूर नहीं टूटता अगर वो किसी कामिल के हाथ में हाथ न दे। ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ। मौलवी का गुरूर नहीं टूटता जब तक मौलवी किसी कामिल के हाथ में अपना हाथ न दे। और एक जुमला और कहूँ, आप हज़रात की समातों की नजर किबला शाह साहब की मौजूदगी में और हज़रत कुरैजा साहब दामत बरकातुहुल आलिया की मौजूदगी में यकीन करें आप, खुदा से इल्म भी इतना ही मांगो जितने से तुम्हारा ईमान बच जाए। या अल्लाह इतना देना जितना हम संभाल सकते, वरना बहुत बड़े इल्म वालों का हाल भी हम देख चुके हैं। बहुत बड़े इल्म वालों का हाल भी हम अब इल्म संवारता है, इल्म नवाजता है, इल्म कमाल करता है, लेकिन इल्म जितना बढ़ता है साथ में गुरूर का पहाड़ भी इतना बढ़ता है। तो भाई क्या करें फिर? इल्म ना पढ़े? बोला नहीं नहीं पढ़ो, लेकिन इल्म का गुरूर तोड़ने के लिए किसी कामिल के हाथ में हाथ लो। अल्लामा ज़ावी ने लिखा है गुरूर तीन चीजों से आता है, एक माल से, एक हुस्न से, एक इल्म से। का सबसे बड़ा गुरूर वो है, बुरा गुरूर वो है जो इल्म से आए। सबसे बुरा गुरूर जो इल्म से तबाह करके रखे। तो कैसे छूटेगा? अब ये बहुत बड़ी मुसीबत है भाई, इल्म का गुरूर बहुत बड़ी मुसीबत है। बंदा बर्बाद हो जाता है। खत्म कैसे होता है? बहुत तवज्जो चाहूंगा, इल्म का गुरूर खत्म हो सकता जब तक किसी कामिल के हाथ में हाथ ना हो, वरना उलमा को समझाना ओ हो। ऐसे मौलवी भी मैंने देखे पूरा हाथ नहीं मिलाते। ऐसे हाथ मिलाओ ना, सही सिर्फ ये ओरे मिलाते हैं, पूरा मेंबर पर बैठकर दीन पढ़ाते, हाथ पूरा नहीं मिलाते। तो मैंने कहा इनको क्या हुआ? पता चला इल्म बहुत है। तो मैंने कहा ये तो पढ़ाने वाले, इन्हें क्या हुआ? बोला किसी फकीर के हाथ में हाथ नहीं आएगा। तो ये इतनी बड़ी मुसीबत भी किसके दर पर टलती है? वली के दर पर। बोलो किसके दर पर टलती है? आओ दलील देता हूं और फिर अपनी बात की तरफ आ जाऊंगा। हज़रत वकार मौलाए रूम कोई थोड़ी हस्ती थोड़ी थे, तफसीरों के मालिक थे। मसनवी लिखने वाला कोई मामूली बंदा होगा? अब गौर करें, किताबें लेके पहुंच गए हज़रत शाह शम्स तबरेज़ की बारगाह। किताबें लेके पहुंच गए, अल्लाह अकबर। और जाके आपके सामने जब खड़े हुए तो अपने इल्म पर मान था, अपने इल्म पर नाज था कि जनाब हम तो हम हैं, ये दुर्वेशी ये फकीरी क्या होती है, ये लोग क्या है, इन्हें क्या पता। अपने इस मिजाज में गए थे। और जब वहां पहुंचे आपने नजर दौड़ाई किताबों पर, तो इतनी सारी ढेर किताबों को देख के कहा ये चीज ये क्या है? तो मौलाना रूम बड़े तफाखुराना अंदाज में कहने लगे ई तू नमीदानी, ये वो है जो तुम नहीं जानते, यानी इल्म से तुम्हारा क्या ताल्लुक? ये दूर की बात, ये तुम नहीं जानते। हजरत ने कहा ठीक है, बैठ गए, किताबें रख दी। हजरत ने सारी किताबें उठाई, बराबर में तालाब था, तालाब में डाल दिया। मौलाना रूम की चीखें निकल गई, सारा इल्म बह गया। मैंने कुछ कहा है? सारा इल्म भाई तहरीर होती, छापे तो होते नहीं थे, हाथ से लिखते थे, इतना ढेर किताबों, इल्म बह गया। इसलिए तो हम कहते हैं सारा किताबों से ना पढ़ो, वो बह सकता है, नजरों से पढ़ो। आज तुम समझ जाओ मैंने क्या कहा है। सारा किताबों से ना पढ़ो, वो बह जाता है। अरे नजरों से पढ़ो, जो नजरों से पढ़ाया जाए वो बहता नहीं है। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, ये नजरों से पिलाई जाती है। कोई ना समझे कि मैं उलमा के खिलाफ हूं, अपनी तबीयत साफ कर लो। मैंने खुद मदरसे में 8 साल लगाए, जानू तलमोस्टी का। हजरत जिनके उस्ताद हैं हजरत
प्रोफेसर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजरों से कमाल करने होते, ना आलिम के मुखालिफ हूँ ना इल्म के मुखालिफ हूँ, गुरूर के मुखालिफ हूँ। नहीं समझे बात? भाई गुरूर तोड़ो, कैसे टूटता है? आए मौलाए रूम हजरत शाह शम्स तबरेज़ की बारगाह में और देख कर कहा, आपने किताबें देखी? हजरत ने पूछा ये चीज ये क्या है? मैंने कहा ये तू नमीदानी है, तुम नहीं जानते, तुम्हें क्या पता, तुम सूफी लोग हो, तुम क्या जानो इल्म क्या है? हजरत चुप हो गए, सारी किताबें उठाई दरिया में डाल दी हजरत ने। मौलाना की चीखें निकल गई, उन्होंने कहा सारा इल्म ही मेरा बहा दिया, मेरी सारी मेहनत ही बेकार कर दी है? तो जब इनका ज्यादा रोना धोना देखा तो हजरत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ने हाथ डाला पानी में और एक एक करके किताबें बाहर निकाली, तो जो किताबों पर मट्टी थी ना डस्ट, वो भी गीली नहीं हुई थी। हल्का हल्का बोले हो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उस वक्त हजरत मौलाए रूम ने क्या कहा, समझ गए ना? मौलवी हरगिज़ ना शुद मौलाए रूम ताकस गुलामे शम्स तबरेज़ी नशद। सरज़मीने कोट मिटन पर बैठकर मेरे इस गुफ्तगू को सुनने वाले मेरे याराने तरीक़त और मसलक, आपकी समातों की नजर एक जुमला करने लगा हूँ। इल्म बढ़ता है तो साथ में गुरूर बढ़ता है, और जब इल्म का गुरूर बढ़ता है तो यकीनन बंदे को तबाह पर बात करके रख देता है। लेकिन सरज़मीने कोट मिटन पर तशरीफ फरमा हजरत क़िबला पीर सैयद अब्दुल्ला शाह साहब की सदारत और हजरत कुरैजा साहब की सदारत में बैठने वाले मेरे याराने तरीक़त और मसलक, आपकी समातों की नजर एक जुमला करने लगा हूँ। इल्म बढ़ता है तो साथ में गुरूर बढ़ता है, इल्म के साथ गुरूर का पहाड़ ऊपर चढ़ता है और परवान चढ़ता है, बिला शुबा चढ़ता है। इल्म के साथ जब गुरूर का परवान चढ़े हज़रात अज़ीज़ वक़ार, ये कोई बुरी बात नहीं, क्यों? इसलिए कि इल्म है, गुरूर आना ही आना है। लेकिन बुरी बात ये है कि बंदा इल्म पढ़कर गुरूर को सीने लगा कर रखे और किसी कामिल के हाथ में हाथ न दे और किसी कामिल के हाथ में अपना हाथ न पकड़ाए, ये बुरी बात है। अगला जुमला इससे बड़ा, खुदा जब किसी को इल्म देता है, अल्लाह तबारक व तआला उस इल्म के साथ उसका गुरूर तोड़ने के लिए उसे अगर किसी की चौखट पे न लाए तो वो बर्बाद है। और जिसे खुदा इल्म के साथ किसी की चौखट पर भेज दे, समझ लो खुदा इसकी दुनिया भी अच्छी करना चाहता है, खुदा इसकी आखिरत भी अच्छी करना चाहता है। तो गुरूर जैसी मुश्किल भी जिस दर पर टलती है उसे वली का दर कहते हैं। थोड़ा जोर से बोलो। गुरूर जैसी मुश्किल भी जिसके दर पर टलती है वो किसका दर है? वली का दर। किसका दर है? मैंने कहा इतनी बड़ी मुसीबत जिसने शैतान का बेड़ा गर्क कर दिया, वो भी जिसके दर पर टले वो दर वली का है। तो यहाँ तो खबरदार करने की जरूरत ही नहीं थी, खबरदार तो उधर किया जाता जहाँ खतरा हो, जहाँ तो खतरा टल रहा है। भाई यहाँ तो खतरा बोलो टल रहा है, यहाँ तो खतरा, लेकिन अल्लाह जिक्र बाद में करता है, खबरदार पहले करता है। अल्लाह खबरदार, जिक्र बाद में किया खबरदार। हालांकि यहाँ खबरदार करने की जरूरत नजर नहीं आ रही, अभी सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, जवाब देना बाकी है। खबरदार करने की जरूरत नजर है। भाई देखो, अल्लामा दमीरी ने हयातुल ऐवान में एक बात लिखी है, बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है ये बात, बड़ी तवज्जो से। अल्लामा दमीरी लिखते हैं और मौजू क्या है कि यहाँ खतरा, देखो भाई आप बोलोगे तो मैं भी बोलूंगी, यहाँ खतरा टलता है। अल्लामा दमीरी लिखते हैं बादशाह था हारून रशीद, शिकार का बड़ा शौक था, शिकार करने गया, साथ में कुत्ता था पालतू, कुत्ता सामने देखा हरन बैठा है, बादशाह ने कुत्ते को छोड़ा, हरन पर जाओ शिकार करो। कुत्ता भागा, तवज्जो मेरी तरफ रहे होने, कुत्ता भागा बड़ी तेजी से, भाग रहा, हरन ने देखा कुत्ता आ रहा, हरन वहां से उठा जहां बैठा था, चंद कदम आगे जाके बैठ गया।
कुत्ते को देख के भागा नहीं, शिकारी कुत्ता आ रहा, बादशाह का कुत्ता पला हुआ, और उसने हरण को पकड़ना, हरण अपनी जगह से थोड़ा सा आगे जाके बैठ गया। अब बादशाह देख रहा, उसके तमाम तर सिपाही देख रहे हैं कि भाई कुत्ता एकदम जाम, ब्रेक नहीं लगती जैसे पैर घिसड़ते हुए जाते, कुत्ते ने ब्रेक लगा ली, हरण भाग नहीं रहा, कुत्ता शिकार कर नहीं रहा। बादशाह ने कहा 10 उशो भाई 10 उशो 10 पे दल तो औलाद दी दमक की नहीं तो बोले, कहा ये क्या हुआ, ये कुत्ता आगे नहीं जा रहा, हरण भाग नहीं रहा, कुत्ता आगे जा नहीं रहा, ये क्या हुआ, ये क्या मामला है। अल्लामा लिखते हैं अभी बादशाह हैरत में ही खड़ा था कि इस कुत्ते को क्या हो गया और इस हरण को क्या हो गया, हरण डर के भाग नहीं रहा, कुत्ता शिकार कर नहीं रहा। अभी परेशान खड़े ही थे, इतने में एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी है, लाठी हाथ में पकड़ी हुई है, टेकते हुए आ रहे हैं, जहां हरण बैठा था वहां के खड़े हुए और हाथ उठाकर दुआ करना शुरू कर दी। हाथ उठाकर दुआ करना। बादशाह ने सिपाही को भेजा कि जाओ इस बाबे से पूछो यहाँ क्या है। हरण बैठ गया, बाबा दुआ कर रहा, कुत्ता शिकार नहीं कर रहा, यहाँ क्या है। सिपाही गया, उसने कहा बाबा जी इधर क्या है, आप दुआ कर रहे हो, हरण आके बैठ गया, कुत्ता शिकार नहीं कर रहा, यहाँ क्या है, जाग रहे हो, जो है सुनना सुनना, यहाँ क्या है। बाबे ने कहा ये मजार है मौला अली का, ये कब्र है मौला अली की। अल्लाह अकबर। सिपाही ने आके बताया हारून रशीद को, वो कहते हैं ये कब्र है मौला अली की। बादशाह ने कहा रहे जाओ इससे पूछो तुम्हें कैसे पता ये कब्र है मौला अली की, क्योंकि जमीन बराबर थी ना। आपको पता है कि हजरत मौला अली का मजार जो है, आपका जसद मुबारक ऊंट पर रख दिया गया और ऊंट जो है रात की तारीकी में गुम हो गया, क्योंकि रब की मर्जी यही थी, क्योंकि डर था कि खारजी हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र की भी हुर्मती करेंगे, आपकी लाश की भी हुर्मती करेंगे, तो अल्लाह की हिम्मत थी। और ये जो नजफ है ये कूफे से आधे घंटे की मुसाफत पर है नजफ, तो वहां पर रात की तारीकी में